ஸ்ரீ குருபியோ நமக. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். தினமுமே சொல்ல வேண்டியது அல்லது பிரதோஷ தினத்தில் பிரதோஷ வேளையிலாவது சொல்ல விசேஷ பலன் தரும் பிரதோஷ ஸ்தோத்திரம் மற்றும் பிரதோஷ ஸ்தோத்ராஷ்டகம் பாராயணம் செய்யலாம். பிரதோஷ காலத்தில் நடக்கும் சிவ பூஜையின் மகிமையை எடுத்து சொல்லும் அற்புதமான ஸ்தோத்திரம் இது. சிவசக்தியின் அருள் பரிபூரணமாக கிடைக்கும். இதை சொல்வதால் இறைவனது அருளால் இதை சொல்பவர் கேட்பவரது எத்தகைய தோஷங்களையும் போக்கவல்லது. தீராத கடன் தொல்லை, வறுமை, தரித்திரம், கிரக தோஷங்கள் என அனைத்து கஷ்டங்களையும் துன்பங்களையும் விலக்கி ஆயுள், ஆரோக்கியம், செல்வம், சந்ததி என சகல செல்வங்களையும் தரவல்லது. நாம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம். பிரதோஷ ஸ்தோத்திரம். ஸ்ரீ கணேசாய நமக. जय देव जगन्नाथ जय शंकर शाश्वत जय सर्वसुराध्यक्ष जय सर्वसुरार्चित जय सर्वगुणातीत जय सर्ववरप्रद जय नित्य निराधार जय विश्वम्भराव्यय जय विश्वैकवन्द्येश जय नागेन्द्रभूषण जय गौरीपते शम्भो जय चन्द्रार्धशेखर जय कोट्यर्क संकाश जयानंत गुणाश्रय जय भद्रविरूपाक्ष जया चिन्त्य निरंजन जय नाथ कृपा सिंधु जय भक्तार्तिभंजन जय दुस्तर संसार सागरोत्तारण प्रभो प्रसीद मे महादेव संसारार्थस्य किद्यतः सर्वपापक्षयं कृत्वा रक्ष मां परमेश्वर महादारिद्र्यमग्नस्य महापापहतस्य च महाशोकनिविष्टस्य महारोगातुरस्य च ऋणभारपरीतस्य दह्यमानस्य कर्मभिः ग्रहैः प्रपीड्यमानस्य प्रसीद मम शङ्कर दरिद्रः प्रार्थये देवं प्रदोषे गिरिजापतिम् अर्थाढ्यो वात राजा वा प्रार्थये देवमीश्वरम् दीर्घमायुः सदारोग्यं कोशवृद्धिर्बलोन्नतिः ममास्तु नित्यमानन्दः प्रसादात् तव शङ्कर शत्रवः संक्षयं यान्तु प्रसीदन्तु मम प्रजाः नश्यन्तु दस्यवो राष्ट्रे जनाः सन्तु निरापदः दुर्भिक्षमरिसन्तापाः शमं यान्तु महीतले सर्वसस्य समृद्धिश्च भूयात् सुखमया दिशः एवमाराधये देवं पूजान्ते गिरिजापतिम् ब्राह्मणान् भोजयेत् पश्चात् दक्षिणाभिश्च पूजयेत् सर्वपापक्षयकरी सर्वरोगनिवारणे शिवपूजा मया ख्याता सर्वाभीष्टफलप्रदा सर्वपापक्षयकरी सर्वरोगनिवारणे शिवपूजा मया ख्याता सर्वाभीष्टफलप्रदा इति प्रदोषस्तोत्रं सम्पूर्णम्. प्रदोष स्तोत्राष्टकम्. श्री गणेशाय नमः. सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्तैहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमयेऽनु भजन्ति सर्वे
वाग्देवी धृतवल्लकी शतमको वेणुं ददत्पद्मज स्थालोन्निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवा समन्तास्थिताः सेवन्ते तमनु प्रदोष समये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणांश्च येन्ये त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोष समये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योतनान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विदिने ज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुरादिनाथाः एष ते तनयः पूर्वजन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयोनिन्येन दानाद्यैः सुकर्मिभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम् अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणं यातु शङ्करम् इति श्रीस्कान्दोक्तं प्रदोषस्तोत्राष्टकं सम्पूर्णम्. இந்த நன்னாளில் நாம் திருஞான சம்பந்தர் அருளிய மிக மிக விசேஷமான 2ஆம் திருமுறையில் உள்ள தீராத வினைகளையும் தீர்க்கும் கோளறு திருப்பதிகம் பாராயணம் செய்யலாம். நவகிரகங்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் நீங்கி மனதில் நினைத்த நல்லன எல்லாம் நிறைவேற தினமும் ஓத வேண்டிய அற்புதமான தேவார பதிகம் இது. கோளறு பதிகத்தை பாராயணம் செய்தால் நவகிரகங்களால் உண்டாகும் துன்பங்கள் நீங்கும், ஆயுள் பலம் பெறும், வாழ்வில் உள்ள தடைகள் நீங்கும். கோளறு பதிகம் உருவான கதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம். ஒருமுறை மதுரை ஆண்ட மங்கையர்க்கரசியின் அழைப்பை ஏற்று மதுரைக்கு புறப்பட திருவாதவூரிலிருந்து திருஞான சம்பந்தர் புறப்பட்டார். ஆனால் அன்றைய நாள் நல்ல நாள் இல்லை, அதனால் இன்று பயணிக்க வேண்டாம் என்று திருநாவுக்கரசர் சம்பந்தரின் பயணத்தை தடுத்தார். அதை கேட்ட சம்பந்தர் இறைவனின் அடியார்களுக்கு எல்லா நாட்களும் நல்ல நாட்கள் தான் என்று கூறி 10 பாடல்களுடன் நூற்பயனாக ஒரு பாடல் சேர்த்து மொத்தம் 11 பாடல்களை அருளினார். கிரகதோஷம் கிரக நிலையால் நாள் சரியில்லை என தோன்றும் போது இந்த பாடல்களை பாடினால் கிரக தோஷத்திலிருந்து விடுபட முடியும் என்று சொல்லப்படுகிறது. திருஞான சம்பந்தர் பரம கருணையோடு அருளியுள்ள இந்த சக்தி வாய்ந்த கோளறு பதிகத்தை அனுதினமும் பாராயணம் செய்வதால் கர்ம வினையின் வேகத்தை சர்வ நிச்சயமாய் குறைத்துக் கொள்ள முடியும். புண்ணியம் நிறைந்த பிரதோஷ நாளில் இந்த சக்தி வாய்ந்த திருப்பதிகத்தை படிப்பதும் கேட்பதும் சொல்வதும் மிக உயர் பலன் தரும். நாம பதிகத்தை பார்க்கலாம். கோளறு பதிகம். வேயுரு தோழி பங்கன் விடமுண்ட கண்டன் மிக நல்ல வீணை தடவி மாசரு திங்கள் கங்கை முடிமேலணிந்தன் உளமே புகுந்த அதனால் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி பாம்பி 2 முடனே ஆசரு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே வேயுரு தோழி பங்கன் விடமுண்ட கண்டன் மிக நல்ல வீணை தடவி மாசரு திங்கள் கங்கை முடிமேலணிந்தன் உளமே புகுந்த அதனால் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி பாம்பி 2 முடனே ஆசரு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே என்போடு கொம்போடாமை இவை மார்பிலங்க எருதேறி ஏழை உடனே பொன் பொதி மத்த மாலை புனல் சூடி வந்தன் உளமே புகுந்த அதனால் 9 1 7 18 உடனாய நாள்கள் அவைதாம் அன்போடு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே உருவளர் பவளமேனி ஒளி நீரணிந்து உமையோடும் வெள்ளை விடைமேல் முருகலர் கொன்றை திங்கள் முடிமேலணிந்தன் உளமே புகுந்த அதனால் திருமகள் கலைய தூர்திசையமாது பூமி திசை தெய்வமான பலவும் அருணெதி நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே மதிநுதல் மங்கையோடு வடவாளிருந்து மறையோதும் எங்கள் பரமன் நதியோடு கொன்றை மாலை முடிமேலணிந்தன் உளமே புகுந்த அதனால் கொதியுறு கால நங்கி நமனோடு தூதர் கொடு நோய்களான பலவும் அதிகுணம் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே நஞ்சணி கண்டன் எந்தை மடவாழ்தனோடும் விடையேறு நங்கள் பரமன்
துஞ்சிருள் வன்னி கொன்றை முடிமேலணிந்தன் உளமே புகுந்த அதனால் வெஞ்சின அவுணரோடும் உருமிடியும் என்னும் மிகையான பூதம் அவையும் அஞ்சிடும் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே வாழ்வரி அதளதாடை வரி கோவணத்தர் மடவாழ்தனோடு முடனாய் நான் மலர் வன்னி கொன்றை நதி சூடி வந்தன் உளமே புகுந்த அதனால் கோளரி உழுவையோடு கொலையானை கேழல் கொடு நாகமோடு கரடி ஆளரி நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே செப்பிள முளை நன்மங்கை ஒரு பாகமாக விடையேறு செல்வ நடைவார் ஒப்பிள மதியும் அப்பு முடிமேலணிந்தன் உளமே புகுந்த அதனால் வெப்பொடு குளிரும் வாதம் மிகையான பித்தும் வினையான வந்து நலியா அப்படி நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே வேள்பட விழி செய்தன்று விடைமேலிருந்த மடவாழ்தனோடும் உடனாய் வான்மதி வன்னி கொன்றை மலர் சூடி வந்தன் உளமே புகுந்த அதனால் ஏழ்கடல் சூடி லங்கை அறை அன்றனோடும் இடரான வந்து நலியா ஆழ்கடல் நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே பல பல வேடமாகும் பரநாரி பாகன் பசுவேறும் எங்கள் பரமன் சலமகளோடருக்கு முடிமேலணிந்தன் உளமே புகுந்த அதனால் மலர்மிசையோனு மாலும் மறையோடு தேவர் வருகாலமான பலவும் அலைக்கடல் மேரு நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே கொத்தலர் குழலியோடு விசையர்க்கு நல்கு குணமாய வேட விகிர்தன் மத்தமு மதியுனாக முடிமேலணிந்தன் உளமே புகுந்த அதனால் புத்தரோடு அமனை வாதில் அழிவிக்கும் அண்ணல் திருநீரு செம்மை திடமே அத்தகு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவர்க்கு மிகவே தேனமர் பொழில் கொளாலை விளை சென்னல் துண்ணி வளர் செம்பொன் எங்கும் நிகழ நான் முகன் ஆதியாய பிரமாபுரத்து மறைஞான ஞான முனிவன் தானொரு கோளும் நாளும் அடியாரை வந்து நலியாத வண்ணம் உரை செய் ஆன சொல் மாலையோதும் அடியார்கள் வானில் அரசாழ்வர் ஆணை நமதே தேனமர் பொழில் கொளாலை விளை சென்னல் துண்ணி வளர் செம்பொன் எங்கும் நிகழ நான் முகன் ஆதியாய பிரமாபுரத்து மறைஞான ஞான முனிவன் தானொரு கோளும் நாளும் அடியாரை வந்து நலியாத வண்ணம் உரை செய் ஆன சொல் மாலையோதும் அடியார்கள் வானில் அரசாழ்வர் ஆணை நமதே தானொரு கோளும் நாளும் அடியாரை வந்து நலியாத வண்ணம் உரை செய் ஆன சொல் மாலையோதும் அடியார்கள் வானில் அரசாழ்வர் ஆணை நமதே அரசாழ்வர் ஆணை நமதே.